Saikaram from Textile. I am Piyush from 8th standard. Welcome to Sarmont Innovation and Robotics. This is a model of a fan where work with sound sensation. The sensor detects the sound waves goes to the motherboard. The motherboard gives power to the motor and the fan gets activated. Only one. ఇది మొన్న మనము S400 యుద్ధ విమానంలో వాడినాం కదా, మన పైకి ఏదైనా డ్రోన్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇది వెయిట్ సెన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వెయిట్ ఇక్కడ రాగానే ఆటోమేటిక్గా రిలీజ్ చేస్తుంది, డ్రోన్ బాంబ్ రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఈరోజు సర్మౌంట్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉప్పల్ అండ్ చిల్కన రెండు అంటే పక్క పక్కనే ఉంటుంది కాబట్టి రెండు జాగాలలో వాళ్ళ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే ముఖ్యంగా వాళ్ళు రోబోటిక్ ఏదైతే క్లాస్ రూమ్ ఈరోజు స్పెషల్గా తెరవడం జరిగింది. దానికి నన్ను ఇనాగ్రేషన్ పెట్టడం జరిగింది. నేను వచ్చి చూస్తే నేనే సర్ప్రైజ్ ఉన్నాను. అరే ఇంత చిన్న పిల్లలు ఎంత మంచి ఎక్విప్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నారు. కాబట్టి సర్మౌంట్ వాళ్ళకు మొదలుగా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తూ వాళ్ళకి ఇట్లాంటి అన్నీ కూడా ఎన్నో బ్రాంచ్లు రావాలి. ఈ చిల్కనగర్ కానీ లేకపోతే చిల్కనగర్ కానీ ఉప్పలే కాకుండా ఇంకా సిటీలో చాలా ప్లేస్లలో రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ వాళ్ళకి కంగ్రాచులేషన్. Namaskaram everyone. I am Sai Kiran from 10th standard. I am Piyush from 8th standard. This is a model of a fan which works with sound sensation. The sensor detects the sound waves goes to the motherboard. The motherboard gives power to the motor and the fan gets activated. The sound sensor will measure wind speed and direction. They determine wind speed by analyzing the time where it takes for sound waves to travel between two transducers. When the sound sensor detects the sound, the fan gets activated. Nowadays, this technology is more useful. For example, at a busy day, how you feel? I feel very tired. Okay. What you remember at that time? I want to watch TV. When you see the off TV, what you remember? I think someone should come switch on the TV, control the remote. Yeah, everyone feels like that. At that time, this technology is more useful. It helps us to command the TV by sitting like switch on, off or change the channels. Thank you. Namaskaram, this is Nisha from 10th standard. Namaskaram, I am from 8th class Manoj. So this is a model of multi-terrain vehicle. By the name itself, we can tell multi means many, terrain are the different types of landforms. These type of vehicle are designed for the different types of landforms. It may be sand, dirt, rocks, ups and downs, ice and snow. These are very useful for the army people who lives on the border because the road won't be properly constructed. So these type of vehicles are useful at that land mostly. There are three types of multi-terrain vehicles. ATV, all terrain vehicles. UTV, utility terrain vehicles. LUV, light utility vehicles. This type of vehicles are most used by the army people in borders in order to save the country. Thank you. Namaskaram, I am Anjal from 8th standard. This is model of robotic piano. This is a brain and these are IR sensors. They are connected through cables. IR sensors detect objects when an object approaches near to it. It sends the signal. The signal activates the machine and play a sound. It can play different sounds and can also be programmed in computer. Let me show how it works. I am keeping my hand near to the sensors so that will give a sound. Namaste Andy. My name is Nag Sharma. I am from Targetex Labs. I am representing a brand called Avishkar, and I am actually glad that Vijayendra Garu have taken out this initiative to start this lab to offer 21st century skills to students. I'd like to take a look at the products here. It is sensing my hand and it is producing a sound. It's a blend of technology and music. It's a unique project of us. An interesting project today. It's a prototype of S400, which we have used in the recent war against Pakistan. Could you please place your hand, sir, on top of the sensor? Noticed that something is coming in its direction. It has launched. That is how actually the S400 worked. Thank you. వామ్ వెల్కమ్ అందరికీ. నా పేరు విజయేందర్ రెడ్డి. ఐఎమ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ సర్మౌంట్ స్కూల్. సో ఏఐ ఇన్నోవేషన్ రోబోటిక్ ల్యాబ్ అనేది ఎప్పటి నుంచో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. నాకు శర్మ సార్ గారి సపోర్ట్తో దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకొని మా పిల్లలకి కూడా ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ కోడింగ్ అనేది 6th క్లాస్ నుంచి ఒక బుక్స్లో సిలబస్ లాగా జాయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము.
సో విత్ ఇన్ షార్ట్ నోటీస్లో పిల్లలు కూడా నేర్చుకున్నారు అండ్ కొన్ని ప్రోటోటైప్స్ రెడీ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇది ఒక నాయిస్తోని యాక్టివేట్ అయిపోయి అది వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సో ఇలాంటి ప్రోటోటైప్స్ మా పిల్లలు రెడీ చేశారు. రీసెంట్గా మనము పాకిస్తాన్తో జరిగిన వార్లో S-400 అనే డివైస్ వాడారు. సో దానికి కూడా ఒక ప్రోటోటైప్ రెడీ చేశారు. ఇది ఇక్కడ ఉంది. జరుగుతున్నప్పుడు జస్ట్ సెన్స్ చేస్తే మనకి ఇలా మిసైల్స్ అనేది ఇది ఆటోమేటిక్గా రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఇట్లాంటి ప్రోటోటైప్స్, ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ మాకు అందించినందుకు శర్మ సార్కి వీ విల్ బీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని చిన్న లెవెల్ స్కూల్స్లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సర్మౌంట్ ఎప్పుడు ప్రూవ్ చేస్తూనే ఉంది. ఎవ్రీ ఇయర్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ సమ్ న్యూ థింగ్స్. సో ఈ ఇయర్ ఈ AI రోబోటిక్ ల్యాబ్తో వచ్చినాము. అండ్ ఐమ్ గ్లాడ్ దట్ ఇన్ ఎంటైర్ ఉప్పల్ దిస్ ఇస్ ది ఓన్లీ స్కూల్ హూ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ AI రోబోటిక్ ల్యాబ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ సార్. అండ్ ఇప్పుడే మనకి ఎమ్మెల్యే బండారు లక్ష్మారెడ్డి గారు దీన్ని ఇనాగ్రేట్ చేసి వెళ్ళారు. సో తన బ్లెస్సింగ్స్ మా అందరి పిల్లలకి ఉంటాయి, వాళ్ళ సపోర్ట్ కూడా మాకు కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. A1 ఇన్నోవేషన్ ప్రమోటర్స్ కింద సర్మౌంట్ స్కూల్ వాళ్ళు ఒక ఇంటెలిజెంట్ ప్రోగ్రామ్ చిల్డ్రన్స్ కోసం ప్రతిపాదించారు. ఈ యొక్క డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమం అంటే ప్లే స్కూల్ కోసం ప్రారంభించినటువంటి ప్రణాళిక నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు విన్నాను. ఇండియాలో కూడా ఇంతవరకు ఇటువంటి ప్రొడక్ట్ రాలేదు. అలాంటి ప్రొడక్ట్ ఈ రోజు మా ఏరియాలో, ఉప్పల్ ఏరియాలో ఒక ఆదర్శ గణేష్ కాలనీ రావడం వెరీ హ్యాపీ టు ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సర్మౌంట్ స్కూల్. ఎందుకంటే ఇటువంటి విజయేందర్ రెడ్డి గారికి ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ని తీసుకొచ్చి మన చిల్డ్రన్స్ని కూడా బాగా వాళ్ళ ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళ స్కిల్ని పైకి తీసుకొచ్చి ఆ స్కిల్ టాలెంట్ని కూడా చాలా మంది కూడా స్కిల్ ఉంటుంది, టాలెంట్ ఉంటుంది. కానీ ఇటువంటి ప్రొడక్ట్స్ లేక ఎంతో బ్యాక్ అవుతుంటారు. లైఫ్ స్టైల్ వేరు. ఇటువంటి ప్రోడక్ట్లో ఇటువంటి పీస్ ప్యాకెట్లో ఇటువంటి తీసుకురావడం అనేది నాకు తెలిసి చాలా హ్యాపీ. మా బ్రదర్ తమ్ముడుగా ఫీల్ అవుతున్న విజయేందర్ రెడ్డిని ఇటువంటి ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చి చిల్డ్రన్స్ అందరికీ అందించి ఈ యొక్క ఏరియా అందరికీ కూడా ఆదర్శంగా అంటే ఆదర్శంగా చూపించి నేను ఇన్స్పిరేషన్ చూపించినందుకు చాలా వెరీ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ విజయేందర్ రెడ్డి అండ్ దిస్ ఎపిసోడ్. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ కూడా మళ్ళీ కూడా తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే ఇటువంటి ఇది ఒక ఫైనాన్స్ స్కీమ్ కాదు, ఇంకోటి కాదు. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక సర్వీస్. ఆ సర్వీస్ని కూడా ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం చిల్డ్రన్స్ కోసం తీసుకొచ్చి ఇటువంటి ఏరియా కూడా మేము కూడా ఉన్నాము. DPS హై బ్రాండ్ స్కూల్ కూడా కాంపిటేటివ్ కంటే కూడా హైయర్ బ్రాండ్లో మేము ఉన్నామని చూపించి ఇటువంటి స్కిల్ని పిల్లలకి ఇచ్చినందుకు చాలా హ్యాపీ టు మీట్. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కు ఇన్వైట్ చేసి ఈ ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ నేను ప్రతి ప్రోడక్ట్ కూడా తిరిగాను. ఇలా 6 ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. ప్రతిదీ కూడా ఒకరికి మించి ఒకటి కూడా దాని టెక్నాలజీ ఉన్నది. ఇప్పుడే చెప్పారు మన యుద్ధంలో మన పాకిస్తాన్ ఇండియా యుద్ధంలో కూడా ఎటువంటి ఆయుధం వాడినో ఆయుధానికి కూడా సంబంధించింది కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఆ టెక్నాలజీ వాడినందుకే వాళ్ళేదో మేము ఫీల్ అవుతున్న పాకిస్తాన్ని మనం ఈరోజు కిందికి దించి భారతదేశం వీఆర్ ది కింగ్ అని మోడీ గారి ప్రమాదంతో మనం ఉన్నాం. అటువంటి ప్రోడక్ట్ కూడా మన ఏరియా గణేష్ నగర్లో విజయేందర్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నందుకు వెరీ హ్యాపీ అటువంటి ప్రోడక్ట్ని మీట్ అయినందుకు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ విధంగానే డెవలప్మెంట్ ఈ విధంగా విజయేందర్ రెడ్డి గారి ఇన్స్పిరేషన్ తోటి అందరూ కూడా చిల్డ్రన్స్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళ స్కిల్ని డెవలప్ చేసి మన ఇండియా అంటే ఏంటిది, ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఏంటిది, ఫ్యూచర్ ఏంది. ఎందుకంటే ఇది నాకు తెలిసి ఈ ప్రోడక్ట్ ఇంటర్ డిగ్రీలో బీటెక్లో చేసాడు. దీన్ని స్కూల్ ఏజ్లోనే వీళ్ళకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యూచర్కి కట్టుబడుతున్నాడు. ఈ విజయేందర్ రెడ్డి గారికి మరియు నాకు ఇటువంటి ఇన్వైట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చినందుకు వెరీ హ్యాపీ టు చెప్తూ కంగ్రాట్ చెప్తూ మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని మళ్ళీ కూడా ఈ రోజుతో ఈ విధంగానే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా డబుల్ 4 కూడా డెవలప్ చేయాలని కోరుకుంటూ విన్నపం చేస్తూ ఒక అవకాశం ఇచ్చిన రెడ్డి గారికి థ్యాంక్స్. ఈరోజు సెర్మౌంట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ప్లే స్కూల్ ఓపెన్ చేయడంతో పాటు సెర్మౌంట్ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్ చేత ఆధునిక సాంకేతికతను ప్రైమరీ స్టేజ్ నుంచే లెర్నింగ్ స్టేజ్ నుంచే నేర్పించడం కొరకు అత్యంత అధునాతన టెక్నాలజీని మనము ఎలా ఉపయోగించాలనేది ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా చక్కగా డిజైన్ చేసి డెమో చూపించారు. ఇది చిన్నతనం నుండే ఈ విధంగా టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసుకుంటే మునుముందు మన భారతదేశంలో ఎలాంటి యుద్ధాలు వచ్చినా చాలా సులభంగా ఎదుర్కోవడానికి అవకాశం కలుగుతున్నది ఈ యువత నిరూపిస్తున్నారు. కాబట్టి నేటి బాలనే రేపటి పౌరులు అన్నట్టుగా వీళ్ళు మునుముందు కూడా మంచి సాంకేతిక పద్ధతులు ఉపయోగించి మునుముందు మంచిగా భవిష్యత్తులో మంచిగా రాణిస్తారని చెప్పి ఆశిస్తూ మరి దీనికి అంతటి కారణము సెర్మౌంట్ స్కూలు విజయేందర్ రెడ్డి గారు వారి యొక్క పట్టుదల కృషి. నేను ఎన్నో స్కూల్స్ తిరిగాను కానీ ఇటువంటిది ఎక్కడ చూడలేదు ఇప్పటి వరకు. ఇది చాలా
సంతోషించదగ్గ ఒకటి. ముఖ్యంగా మ్యూజిక్ సిస్టమ్ వితౌట్ టచింగ్ ద మ్యూజిక్ అనేది ఎలా కంపోజ్ చేసుకుంటే అలా చేసుకోవడానికి కూడా అవకాశం కల్పించారు. కాబట్టి ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తున్నారు. ఒక సామెత ఉంది, కుంభవర్షం కురిచినా బోలించిన కుండలో నీరుండనట్లే ఆత్మవిశ్వాసం లేని వాళ్ళు విశ్వమంతా వెతికినా శూన్యమే. ఎన్ని ఒడిదుడుకులు వచ్చినా విజేందర్ రెడ్డి గారు తమ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. కాబట్టి సర్మౌంట్ స్కూల్ ఫ్యూచర్ కమ్యూనిటీస్లో గ్రోవింగ్ వెరీ వెరీ హై లెవెల్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు విజేందర్ సర్మౌంట్ స్కూల్ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రోటోటైప్స్ చూపించారు, అంటే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ. యాజ్ ఎ ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ విజేందర్. ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం వేరు, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ అడిషనల్ ఈ ఫీచర్స్ కూడా స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వడం వేరు. సో అంటే ఇది కొంచెం ఖర్చుతో కూడుకునే వేరం. బట్ యాజ్ అన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈయన ఏం చేస్తున్నాడు అంటే పిల్లలకి ఆ జిజ్ఞాస ఆర్ ద క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేశాడు. ఓకే, ఈ రోబో ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ సెన్సార్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. డౌన్ ద లైన్ వాళ్ళు ఏమవుతారు అంటే నేర్చుకుంటారు. అట్లీస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు దాని గురించి తెలుసుకొని దెమ్ సెల్ఫ్ డెవలప్ దేర్ స్కిల్స్ అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ యాజ్ అన్ ఫస్ట్ స్టెప్. అంటే ఒక్క రోజులో వచ్చేది కాదు, ఇది ఒక ప్రయాణం. 3-4 yearsలో ఐ థింక్ దెమ్ సెల్ఫ్ ఇవాల్వ్ అండ్ దేవ్ క్రియేట్ అనే బ్యూటిఫుల్ టూల్స్. మనకి ఇప్పుడు చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. సో ఈ నేర్చుకునేది యూ నో ద సైన్స్, కానీ దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి, అప్లై చేస్తేనే టెక్నాలజీ అవుతుంది. సో ఆ టెక్నాలజీని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి అది ఇట్స్ ఎన్ ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఇది ఫస్ట్ స్టెప్గా తీసుకోండి, నేర్చుకుంటేనే ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ. అందరికీ రాదు ఈ ఆపర్చునిటీ. ఇంతకుముందు కూడా వీళ్ళు చెప్పారు, పెద్ద పెద్ద స్కూల్లోనే ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఈ లెవెల్లో ఈ స్కూల్లో మీకు ఇది ఆపర్చునిటీ వచ్చిందంటే యూ హ్యావ్ టు బీ ఫార్చునేట్ బేసికలీ. అంటే ఒక అదృష్టంగా తీసుకోవాలి. అండ్ అవకాశాలు రావు అందరికీ, మీకు వచ్చింది దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటేనే దాని నుంచి మీరు నేర్చుకుంటేనే దానికి ఇంకా ఒక ఫ్రూట్ వస్తుంది, ఫ్రూట్ఫుల్గా అవుతుంది. సో ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. అన్ని ప్రోటోటైప్స్ అయితే వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే నేను ఎప్పుడు చూడలేదు, ఐ హ్యావ్ సీన్ దిస్, వెరీ హ్యాపీ. బట్ మీకు ఏదైతే సదుపాయాలు ఇప్పుడు ప్రొవైడ్ చేశారో దాని నుంచి స్కూల్కి కూడా మంచి పేరు తీసుకురండి. దట్స్ వేర్ ఎక్స్పెక్ట్. అండ్ విజేందర్ కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ. First of all, good morning to everyone. And first of all, I would like to congratulate Mr. Vijayendra Reddy Garu for starting such a wonderful school. I can say the word itself, edify itself, shows it is an improvement, encouragement spiritually, morally, in all the ways. So coming up with the Sarmount School, which has started with this AI innovation and robotic lab. This is the first time I'm coming across where this has been introduced at the school level. Usually AI, nowadays everywhere we get to hear about artificial intelligence. But this was introduced only till the BTech level or the college level. But now this is the first time that Mr. Vijayendra Reddy Garu has come out with an innovative idea and started in the school level itself. So what I feel is the children should come forward and make the best use of this opportunity. And even the staff, I feel here, they're quite lucky to work in such an institution, in the Sarmount School of Excellence, and molding the child and giving them a very good future. And hope everyone will reach to the success, their goals and their target. Thank you. First of all, Vijayendra Reddy Garu, thank you very much. I know him since 6 or 7 years. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన నైబల్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి షార్మౌంట్ స్కూల్ అనేది రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్స్ కూడా మేము చూస్తున్నాం, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాము. అతను కొన్న విజయేందర్ రెడ్డికి ఉన్న క్వాలిటీ ఏంటంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన బట్టి సంథింగ్ న్యూ. ఎందుకంటే ఏదో ఒకటి కొంత న్యూగా ఇది ఈ స్కూల్ ఆఫ్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఏదో ఒకటి కొంత క్రియేట్ చేయాలి, కొంత న్యూగా ఇన్వెంట్ చేయాలనే తాపత్రయం అది బాగుంటుంది. మేము ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు కూడా చాలా విషయాలు ఏంటంటే చెబుతూ ఉంటారు. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. అండ్ సెకండ్లీ ఏంటంటే ఇటువంటి ఆపర్చునిటీ ఐ థింక్ ఈ దగ్గర నియర్ బై ఏరియాలో ఎక్కడ కూడా ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ ఎటువంటి స్కూల్ కానీ ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్ కానీ లేదు. చాలా 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 ఉపయోగపడే ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట ఇది. సో ఈ ల్యాబ్, ఎందుకంటే ఈ ల్యాబ్ సిస్టమ్ కానీ ఈ ఆర్గనైజింగ్ కానీ నాకు చాలా నచ్చింది. వన్స్ ఇటువంటి సౌకర్యాలు ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ని అందరూ ఉపయోగించుకొని మరి ముఖ్యంగా మన కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళు పిల్లలు కూడా దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ, విజయేంద్ర గారు ఇలాంటి బ్రాంచెస్ త్వరలో అంటే ఇయర్ వన్స్ ఒకటి ఓపెన్ చేయాలని చెప్పేసి ఓకే అటువంటి శక్తి ఆర్థికమైన ఇది కూడా మీకు భగవంతుడు కలిగించాలని నేను కోరుకుంటున్నానండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.